अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्वर सवा नंबर हदीस मुबारक 1400। अल्हम्दुलिल्लाह। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, समूह सरदार सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस रिवायत थे। फरमाई दी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई दी, रग़िमा अनफ़ु रजुलिन, अख़ौरु की दी ककड़ शी पोज़ा दा कस पोज़ा दी पख़ौरु की ककड़ शी, यानी ज़लीला और रसवा दी शी। हाँ कस ज़ुकिरतु इंदहु ची ज़मा नामा दाग़ मख़्की वाख़िस्तली शी, फ़लम युसल्लि अलैया और दे पमा बांदी दुरूद न ली। दा सड़ी पोज़ा दी पख़ौरु की ककड़ शी द कम सड़ी मखिता ची ज़मा मुबारक नामा वाख़िस्तली शी वाग़ पमा बांदी दुरूद क़दरी न ली। रवाहु तिर्मिज़ी वक़ाल हदीसुन हसन, इमाम तिर्मिज़ी दा हदीस रिवायत करे दे और वेली दी विदा हसन हदीस थे। शरह की उलमा दी हदीस पर शरह की लिखी तो यकीनन द आकस न बज़ियात बदकिस्मता और तवानी सू की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम रज़ियात एहसानात उम्मत बांधी दी आगदा कस हीर की और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधी दुरूद क़दरी नवई दुरूद व ना बांधे होने सारे तरह की न पे पैसे लगी न पे बल सतावान चाहता रस सिवा द गठना गठा ही गठा दा और ब्याह हम असे खुदा पकार व टूल उम्र द पारा उम्मती बलकार नवे पखल पैगम्बर बांधी दुरूद न ले गले वाक़ासिम नशवा दम खिता दखल खो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामम राला ब्याम दे तुम गाफिल दे चिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेना तौफीक़ वर्तन मिलाई दनलवे बदकिस्मत बल निश्त दे कम एहसानात पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत बाद निकली दी अगीना मालूमी गिदा च सरे दे हमेशा नबी अलैहिस्सलाम बांधी दुरूद लीगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द उम्मत द निजात द कामयाबी द पारा फल वतन और कोर प्री खैदे फल अजीज़ान रिश्तेदारान जुदाई बर्दाश्त करी दा हम द उम्मत द निजात और द कामयाबी द पारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द ताइफ प मैदान की पकाणु इश्तले शवे दे और द उम्मत द निजात और कामयाबी द पारा द उहुद प मकाम की द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गाक़ मुबारक शहीद शवे दे और द उम्मत द निजात और द कामयाबी द पारा द मर्ग प वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल उम्मत याद सातले दे द इंसानियत पड़ुम्बनी स्टेशन बांधे और द इंसानियत प आखिरनी स्टेशन बांधी चिखल उम्मत याद सातले दे नो आगा शख्सियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इंसानियत दुम्बने स्टेशन से व आखिरने स्टेशन से दे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक पैदा को नो अल्लाह जल्ल जलालहू पे यौजल पदेशा मिला बांधी व तला सराख को संगद अल्लाह दशान सर खाईगी नो रूह न पैदाश व बिया पे ला सराख को बिया रूह न रा पैदाश वतना दा दटोल आगा इंसानान रूह न शद क़यामत तर सबा पूरी पैदा कीगी दटोल इंसानान रूह न आलम अरवाह के दसरों में गो पर शक्ल की वाड़ वाड़ काफिरानम पर क्यों मुसलमानानम अल्लाह पाक जान तौदरुल और वर्त फरमाइल अलस्तु बिरब्बिकुम वादा इकरार तखस्तोज स्तासु खुदे स्तासु रबियम कना टोल न पहला चिदाल ता गक करे दे जवाब करे दे खुलस पढ़ लिदा कम शख्सियत नुदागा शख्सियत नुंदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही दी बला वलिना अल्लाह तो जमुंग रबी तो दे सरबिया मुसलमानान चगा का बला वलिना अल्लाह तो जमुंग रबी और दे सरबिया काफिर चगा का बला वलिना अल्लाह तो जमुंग रबी दबियल खबर अदा च काफिर कल बिया दुनिया की दाग जिसम पैदा शो दा रूह वर के वाचोले शो अगर वादे हे रसक च दागे खिलाफ रवान शो रबी खुदे पाक तवेली और बिया च हे रशवा और बुत पर सजदा शो नूर नूर किसी शुरू की काफिर शो और द ज्वंद
په آخرني سټیشن باندې سبا د قیامت په میدان کې چې هر کس به دا چغې لګي یا رب نفسی یا رب نفسی، یا الله زما بنن سکیږي زما بنن سکیږي، زه به څنګه بچ کېږم زه به څنګه بچ کېږم، ما خلاصې به څنګه کېږي څنګه کېږي. هر کس سره به د خپل خپل ځان غمي تر دې پورې چې حضرات انبیا به هم وایي علیهم السلام یا رب نفسی یا رب نفسی، یا الله زما به څه کېږي زما به څه کېږي. په دغه سخت وخت کې چې د انبیاو دا حال دی او قرآن مجید ویلی دی چې مور پلار رونه خویندې بال بچ دې کې به هم د هر یو کس سره د خپل ځان غمي، هیڅ څوک به د هیڅ په کار نه راځي، یار دوست ګاونډي. او په دغه سخته ورځ باندې چې د امت د بچاو د نجات غږ لګی نو هغه شخصیت دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغې به وایي یا رب امتی یا رب امتی، یا الله زما د امت به څه کېږي زما د امت به څه کېږي. دا د انسانیت اولنی سټیشن او آخرنی سټیشن شو. په منځ منځ کې هم په خاصو خاصو اهمو نازکو موقعو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امتیان نه دي هیر کړي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ځنکدن حالت دی او صحابي راځي په تندي مبارک ورته لاس ږدي نو لاس یې داسې سوځي لکه په تبخي چې ګوتې ږدي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حیرانتیا کې وایي چې تاسو خو یشېږئ، یشېدلې ته به هم ده وایي او که نه تاسو کې چې د دوو کسانو څومره یشېدلې ته به وي هغه یوازې په ما ده. نو د دوو کسانو چې سخته ته به وي د یو کس چې سخته ته به یې څومره 104 او چې 104 ورسره نوره جمع کړي نو څومره شي 208. تاسو د ډاکټرانو نه تپوس کوئ چې د چا ته به شي بیا څه حال وي، بلوتې خو وایي او بېهوشي او نور کم حالت او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نیمکاسه پیاله پرته ده او هغې کې دا ګوتې مبارکې ډوبې کړي او بیا په دې مخ او تندي مبارک باندې ځان ته راکاږي د تبې د شدت کمولو دپاره. هغه اوبه دومره ضرور چې شي لکه په سور تبخي چې اوبه واچي، تر دې پورې چې خپله لور مبارکه ده فاطمه بیبي رضی الله عنها، هغې چې کله د بابا دا حالت وکتل نو ورته د ډېره ترسه په جړا شوه چې بابا دا په تاسو خو ډېره سختي ده. او نبی علیه الصلاۃ والسلام الله پاک ته دغه سخت حالت کې وایي زما د امت د ځانکدن سختۍ اسانې کا خیر دی، په ما دې وخت کې لږه سختي کېده. او به وایي بل بنده بل څوک به وایي داسې لار مور هېڅوک دومره شفیق او مهربانه نشته دی سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا چې کله ولا جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راځي اوس ترې نه روح اخلي قبض کوي وروډبئ ملک الموت د مرګ ملائکه را سره ده اسرائیل علیه السلام اجازه دي چې روح قبض. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل علیه السلام ته وایي زما د امت به څه کېږي، زه خو ترې روان یم زما د امت به څه کېږي. هم د امت د نجات او د خلاصي غم دی ورسره، زما د امت به په څه بچ شي، څنګه به خلاص شي د عذاب نه د تکلیف نه. نو جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته د قرآن شریف هغه آیت وریادوي چې کوم کې الله پاک د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وعده فرمایلی ده ولسوف یعطیک ربک فترضی. وی ولې تا ته خو قرآن شریف کې الله پاک ویلی دي که نه محبوب پیغمبره صلی الله علیه وسلم چې ان قریب به تعالی خپل رب دومره صدر کې چې تا به راضي کړي د ځان نه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا آیت یاد دی، ښه ورته یاد دی. او جبریل ګواه کوي د دې مړوند نه جبریل ونیولو علیه السلام وایي زما د رب خو ما سره دا وعده ده که نه، وي او تا سره ستا د رب دا وعده ده چې تا به خامخا خوشحالۍ تا به راضي کوي. جبریل ګواه اوسه زه به د خپل رب نه د قیامت په ورځ باندې تر هغې وخته پورې راضي نه شم تر څو پورې چې زما یو امتي په جهنم کې پروت صلی الله علیه وسلم. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي زه به د قیامت په میدان باندې د خپل لویو ګناهونو کولو والا امتي دپاره ګواهي او شفاعت ورکوم چې لوی ګناهونه یې کړي. د زناکار امتي شفاعت وکوم یا الله خطا ته شوې ده بس جنت ته یې ولېږه معاف یې کړه. قضا چې ته وې نو ما خو وله سورنګار تیار کړی خو چې ته وې که نه زه معاف مې کړو. دا شرابي راغلی دی خو کلمې زما ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله بس غلطي ته شوې ده الله معاف یې کړه. ما خو وله جهنم کنده تیاره کړې وه او محبوب پیغمبر تا سره مې وعده کړې ده
سترګې نه غورځوم ستا خوله نه غورځوم زه ستا په سترګو بچ کې ځي دي جنت ته لوی لوی ګناهونو والا په یو موقع کې خپل امت نه دی هېر کړی او داسې کې سخته ده که نرمه ده که ډېر اوچته خوشحالي ورته میلاو شوې ده داسې یو ورځ په نبي علیه صلات وسلام باندې راله چې هغه په مخلوق کې د خوشحالۍ داسې ورځ په هېڅ چا نه ده راغلی او نه به راشي او هغه ورځ هغه دا ده چې الله پاک کله وکتل چې زما دا پیغمبر خو د دې دین د خورولو په لار کې ډېر زورولی شو کافرانو پې د اوښانو د ګند ډک لري په شا وغورځول په مرۍ کې ورته څادر واچولو ریخ کو په شل کسه راواچولو په لتو کې وخته او توکاڼې ورته په مختو کې شګې ورته ورویشتلې وهل ټکول یې وکړه د مرګ بندبینه یې وکړه زما دا پیغمبر خو ډېر وزورولی شو د سر وینې یې لاړې په پڼو کې وبهیې دې زما د پیغمبر زما د دین د خورولو دپاره خو ډېر وزورولی شو نو اسمانونو ته یې وغوښتو چې د اسمانونو سیل پې وکړي نو اوه اسمانونو نه بره سدرة المنتهى یو ځای راځي سدرة المنتهى جبرائیل علیه السلام هلته ودرېدو پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي دې نه بره به اوس ته یوازې ځې دې نه بره هېڅ چا ته د تلو اجازت نشته هغې نه بره پیغمبر علیه السلام لاړو الله پاک سره ملاقات وکړو خبرې اترې وشي مخامخ په مخامخ یې په غړېدلو سترګو په ویښه باندې الله پاک ولیدلو چې کله الله پاک ته ور مخامخ شو نو الله پاک ته په دې کلماتو سره سلام وکړو پیرزونې پیش کړي ډالۍ پیش کړه الله پاک ته بنده به لوی الله ته څه ډالۍ پیش کړي نو هر څه خو د الله دي نو بنده الله ته عاجزي پیش کولی شي الله په در کې عاجزي نشته دی اخو لوی د عاجزي چا سره ښایي بنده سره نو عاجزي ورته پیش کړه التحیات لله والصلوات والطیبات التحیات لله خدای تمام زبانی عبادتونه او بندګۍ او چاپلوسه او خوش آمد یو الله لخاص دي والطیبات او مالی عبادتونه د مال عبادتونه قربانه زکاتونه عشرونه نذرونه منښتې صدقې خیراتونه دا هم خاص یو الله د پاره دي بوت ملائکه نبی په نوم باندې زیارت په نوم باندې مالی عبادتونه نشته صرف چا لري والصلوات او بدنی عبادتونه هم خاص یو الله لري زبانی خوش آمد یو بندګۍ د مال خوش آمد یو بندګۍ او د بدن دا ټول پټوله چاله خاص دي الله لما تم پام نه دی خاصه پوهېږم خبره دومره هم خبره رانیولی شوې ده که نه چې په کائنات کې د دې نه بهترینه خبره بله نشته دی او نه بیا واورئ که خیر نبی علیه صلات وسلام الله پاک ته ډالۍ پیش کوي خزانې خو ټولې د الله دي نو څه ډالۍ به پیش کړي نو د عاجزۍ او د بندګۍ ډالۍ پیش کوي التحیات لله والصلوات والطیبات په کولو وګونې وورو چې د تحیات په خوند پوه شو چې په تحیات کې موږ او تاسو له جړا راشي سبا له بیا چې مونځ کوو نه په ټکو پوهېږو نه راته معنا معلومه ده نه راته پس منظر معلومه دی او حال هم دغه دی چا رانه تپوس وکړو چې التحیات لله څه معنا ده والصلوات څه معنا ده والطیبات څه معنا ده الګل ویو بیا شپېته کاله مونځ وکړو دا ټکي کوم موقع کې ویلی شوي د دې لوی لوی امتحانونو کې چې کله تپوس کېږي داسې عام آسان فهم تپوسونه ترې نه کېږي خو دین خو موږ شاته کړی دی خدا که دا وله ورځي بس د شپاړسم وای وي د اسلامیاتو امتحاني وي تقریري انټرویو ته اخلي د مقابلې امتحاني خو چې افسر ته تپوس وکړي التحیات لله والصلوات والطیبات څه معنا ده نو زمونږ دا بچي ورته دا معنا خولی شي کوم دي بچي ناست زمونږ دغه حال دی نو د بچو خواصم الله دې مددگار شي دا ډالۍ نبی علیہ السلام پیش کا تمام زبانی عبادتونه التحیات لله زبانی عبادتونه خاص دي الله له استری شوی دلته پرېدم سبب بیا وایو سو دی اور د کار خپل التحیات لله زبانی عبادتونه خاص دي الله له والصلوات بدنی عبادتونه خاص دي الله له والطیبات مالی عبادتونه خاص دي الله دا مخه الله سره جواب ورکړي د دې ستړي مشي او د سلام الله پاک سلام جواب را لګي ورته وګونی سي مخامخ ورته وای السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته السلام علیک سلام دی پتا باندې سلامتی دی پتا باندې ایها النبی اے نبی ورحمت الله د الله رحمتونه دی در باندې وبرکاته د الله برکتونه دی در باندې دا سبق مونږ کوم ځای کې وایو په مانځ کې په ولاړه ک پناستا تشهود دی ته وای
الله ورته سلام وکړو السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. دا په یو مخلوق باندې چې د ټولو نه لویه خوشحالي کومه راځي هغه دا وه مخامخ الله اسمانونو نه بره عرش معلا او الله پاک ورته سلام کوي. دغه ټایم کې په دې خاص موقع باندې چې موږ او تاسو د خپل امت هیر نه یو. نبی علیہ السلام وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. په موږ ټولو باندې ما چې پزماکه کوم امتیان پریخي دي موجوده صحابه زمانه رستو چې کوم را روان دي د مسیزو د بامیخیل او د خلیل مومن خلق د اشنغر خلق او د خیبر پختونخوا خلق او د بلوچستان او د افغانستان خلق مسلمانان کوم را روان دي تر قیامت تر سبا پوري یا الله پاک ټولو سلام وعلى عباد الله الصالحین او یا الله د الله چې کوم نیکان بندگان دي باغی باندې خاص کر سلام. نو مړه د ژوند په یو موقع باندې نه سخته کې او نه نرمه کې او نه خوشاله کې او نه خفګان کې موږ الله کا هیر کړی. نو اوس وایي چې د داسې خو پیغمبر نامه مخې ته واخیستلی شي او زما شونډې قدرې نس پړلی کېږي په صلی الله علیه وسلم باندې زمانه بل لوی غټ بد قسمته په جهان کې بل څوک شته صلی الله علیه وسلم یا ارحم الراحمین.